神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们。神的救恩临到我们，他的恩典，他的美善。平安，弟兄姐妹，大家好。平安，大家好。让今天早上我们敬拜主，我们赞美主，我们告诉他，你是我们的一切，你是我们生命的泉源，我们生命一切。
求他，主耶稣为你盼望。我生命力量的泉源，在全能主耶稣里，他为真撇下离去我，重新会保护着我。呼求他，呼求他，主耶稣为你盼望。告诉他，奇妙全能神，奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。在主里，我们坚定不动摇。我生命力量的泉源，在全能主耶稣里，他为真撇下离去我，重新怀保护着我。来呼求他，呼求他，主耶稣为你盼望。奇妙全能神，奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到奇妙全能神，奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心，在你恩手中，我生命一切，我生命一切都在你手中，不动摇，直到来我们高举我们双手仰望神，奇妙全神，奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心灵，在你恩手中，我生命一切坚定不动摇。来，弟兄姐妹，唱得大声大声，奇妙全能神，无限的力量，能恢复更新我的身心灵，
来感谢他，我们感谢你。好多事情我们不懂，可是我们要感谢他，感谢他，感谢你，感谢你，把我们生命都交在他手中，一切困难，一切挣扎，我们感谢他，感谢他，赞美他。感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，感谢你。无论什么事情发生，我们都感谢你，感谢你，感谢你。我们感谢你，你何等的美神！我们生命都在你手中，我们力量都在你手中，因为我们都是属于你。我们要永远在你殿中，永远永远。我属于你，你是我永远的福分。只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我住在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我们属于他，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我们力量，让我们更多的爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能，耶稣，能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多的爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来告诉他，能不能永远在你殿中？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多的爱你？我哪儿都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪儿都不想去，我哪儿都不想去，只想日
上敬拜，全心全意来爱你。阿们，我们要全心全意来爱你。求你帮助我们的软弱，求你帮助我们的不足。我们需要你，需要你，需要你。阿们。他足够我们的一切，amin. Kalau rumput di ladang Tuhan hiasi, semuanya Tuhan hiasi dengan baik, apalagi kita, amin. 耶，你的话，天父都看顾，何况是我们？他看顾一切，一切，一切，semuanya Tuhan jaga dengan sempurna. Ya, ya, 天地的话。穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙。相不相信啊？慈爱的天父，天天都看顾，他更爱世上人，为他们预备友善的路。都知道心中烦恼，让他为你除掉。阿们。慈爱的天父，天天都看顾，他是全能的主，信靠他的人在此有福。相信吗？有福，有福，有福，信靠他的有福。我们相信他是最好的神，预备最美好的明天为我们一切。虽然有时候我们看不懂，看不知道，不明白，但相信神为我们预备最美好的呀。Kita nanti beri kekuatan kepada kanan kiri， 一切需要神都知道，一切需要神都知道。阿们，哈哈。野地的花呀，野地的花，穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙，慈爱的天父，天天都看顾。世上人为他们预备友善的路。Ini ya， 一切需要，一切需要，天父已经都知道。我心中烦恼，让他为你除掉。慈爱。生活吗？慈爱
高高的人战胜有福。他是全能的主，信靠他的人战胜有福。有福吗？我们都是有福吗？有福，有福，有福！因为他在我们里面，他引导我们，我们是有福有福，赞美他！我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？赞美他！我要赞美耶和华，我的心哪里要赞美他？我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要承受我的手。赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。
Mari jemaat Tuhan kita deklarasikan, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Mandarin Service akan mengalami penuaian jiwa-jiwa. Bahkan Indonesia akan mengalami penuaian jiwa-jiwa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku sebagai Yesus adalah juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Indonesia tetap dalam keadaan kondusif, aman dan damai. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, roh takut akan Tuhan, keadilan dan kebijaksanaan untuk memimpin Indonesia semakin maju dan sejahtera, bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh dengan kejujuran. Biarlah pemerintahan kami bebas daripada korupsi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan, untuk gembala sidang kami Pak Niko, dan juga gembala CK7 kami terkasih Tuhan Pak Yanto ya Tuhan, serta seluruh keluarga besar Tuhan hamba-Mu, dengan perlindungan, perkenanan Tuhan, pengurapan hikmat, berkat kesehatan, senantiasa Tuhan Kau berikan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Kami percaya Engkau bangkitkan generasi Yeremia yang cinta sungguh-sungguh akan Tuhan, yang jauh daripada dosa Tuhan. Kau pakai Tuhan generasi ini Tuhan untuk menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan di akhir zaman Tuhan. Bangkitkan Tuhan, penuhi dengan roh kudus-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, di sekolah, kampus, bahkan di marketplace ya Tuhan. Mereka menjadi terang dan garam Tuhan, untuk mengalami penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 21 September 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis C. Untuk gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 18 September 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh PDP Lukas Makmur. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Benarkah uang suami adalah uang kita, tapi uang kita adalah milik kita? Ketika cinta dan uang bertemu, siapakah sebenarnya yang mengatur? Mau hubungan harmonis dan dompet tetap sehat? Yuk kita kupas tuntas acara cerdas mengatur keuangan rumah tangga, khusus untuk para wanita dalam acara Share and Talk, Ngopi, Ngobrol Pintar WOIGB PRJ pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leonardo Syamsyuri dan tentunya didampingi oleh host Bang Pen dan Kak Marcella Vania sebagai konten kreator. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.才知道你的温柔，多年前，7年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的节目，你都陪我安慰我，怜悯我。的时候，才知道你的温柔。多年前，7年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的节目，你都陪我安慰我，怜悯我。说会陪我走过春夏秋冬，疼我、引导我、保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。在每个季节，神与我们同在，不离开我们。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，7年后，仍然相信你恩手，一年年的长大。一次次的节目，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我、引导我、保护我。依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我、引导我、保护我。什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。你总不撇下我，永远不离开我，存活夜晚陪我度过。上靠你胜过，你就不撇下我。
走过春夏秋冬，让我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，让我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。你说会陪我们，你说会陪我走过春夏秋冬，让我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕。依靠耶和华，一个不撇下。依靠耶和华，一个不撇下。依靠耶和华，一个不撇下。 Kita beri kemuliaan yang paling 我 meriah 把我们 kepada 的荣耀 Tuhan. 归我们的神， Ya Allah segala Allah, 我们全能的 Ya 神， Tuhan segala Tuhan. 他是我们万军之耶和华。 Dan kami bersyukur pada hari ini. 今天我们献上我们的感 Dan 恩， kami bangga mempunyai Tuhan seperti 我 Engkau. 们如此的骄傲，因为我们有像你这样的神， Karena kasih-Mu tidak pernah berubah. 因为你的爱完全没有改变， Keadaan boleh berubah, 我们的状况有异动， musim boleh 我们 berganti. 的季节能够换季， Tetapi puji Tuhan, 但是感谢主， kasih Yesus 耶稣你的爱 tidak pernah 不曾 berubah 改 dari 变过 dulu,，从以前 sekarang 今 sampai 天直到永 selama-lamanya. 永远远。 Oleh karena itu, 之所以 kami dapat percaya kepada Engkau. 我们真的相信你， Kau setia, 你如此的忠心我们， Kau Allah yang baik, 你是美善的神， dan Kau adalah Bapa yang baik 你 bagi 是 setiap 我 kami 们 Tuhan. 最好的阿爸父。 Kami mengucap syukur 感谢主， bahwa Engkau tidak jauh. 你不曾离开我们， Engkau ada di hati setiap 你 kami 接 semua. 近我们的心里， Engkau hanya sejauh doa 你 kami. 只是差于这个祷告之间。 Dan kami percaya 我们相信 masa depan kami 我们的未来 akan indah bersama 在你 dengan 里面是完美的。 Karena Engkau adalah Allah 那 Immanuel. 你是我们以马内利的神， Engkau menyertai 你 kami. 随时我们， Engkau menyertai masa lalu 你 kami. 陪同我们的过 Engkau 去， menyertai masa kini 你 kami. 陪同我们的现在， Bahkan Engkau menyertai masa 甚 depan 至 kami. 你随着保护我们的未来。 Oleh karena itu kami tidak akan takut. 因此，我们再次要说，我们不怕， Karena kami tidak 因 sendirian. 为我们不曾一个人过。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，阿爸父， Bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. 用你的圣洁的保守我们这 Segala 个地 kuasa 方。 iblis 所有魔鬼的能力， Kami 我们 patahkan di 现在要 dalam 说 nama Tuhan 奉耶稣 Yesus 基督的名被我们打断， biar hadirat-Mu saja yang 让你的 nyata. 同在 Biar terjadi kesembuhan, 在这里得到了医治， terjadi pemulihan, 得到了一个恢复， dan terjadi mujizat di 在 tempat 奇 ini. 迹也在我们的里 Karena 面， Allah yang kami 因为我 sembah 们所敬拜的神 adalah Allah yang 是我 hidup. 们活着的神， Dan kami mengucap syukur 我 akan hal 们 itu. 感谢，因此 Bungkus bibir mulut hamba-Mu 保护你两位仆人， agar hamba-Mu ada di balik salib-Mu. 使得我们可以背你的十字架 Dan 的后 kami 面， berjanji 让我们承诺着 hanya satu nama yang kami 只有 tinggikan. 唯一我们可以举高的 Itu nama 名， Yesus 也就是耶稣你基督的圣 Tuhan 名 Allah，kami 我们的神，我们的万王。 Terima kasih. 谢谢阿爸父， Kami siap menerima 我 firman-Mu. 们准备好了来聆听 Di 你的 dalam nama 话 Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的圣名求。 Bersama-sama kita 我们 katakan 同时一起说 Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling 再把 meriah 最 kepada 热 Tuhan 烈的 Yesus. 掌声给我们的 Lebih 神。 meriah lagi gereja Tuhan. 哇，真的很棒！ Silakan duduk kembali dalam hadirat 大 Tuhan. 家请坐。
Shalom Bapak Ibu, 在座平安。 bagaimana 大 kabarnya? 家好不好？ Boleh nggak lihat kiri kanan terlebih 能不 dahulu? 能看一下你的左边、右边？看一下， Katakan kepada mereka, 对他说 kamu hari ini glowing banget.：“ 哇，你今天真的很闪呢，你发光了耶！” Tanyain lagi kepada kiri kanan, 再问一下他， pakai skincare apa? 那你是用什么保护品啊？ Tapi saya percaya 但是我相信 skincare bisa expired. 这个可以有过期保护的， Tapi kalau ada Yesus dalam hidup kita, 但是耶稣在我们里面， tidak akan pernah 他 expired 不 sama 可能 sekali. 过期 Amin. 的，阿门，他 Karena 不可能过 Tuhan 期， dahsyat. 因为神是如此的妙。 Senang sekali saya bisa berada di sini. 真的很高兴，我可以跟大家在大家的当中， Sudah cukup lama mungkin saya tidak ada di sini. 真的有许多时间我不跟大家在一起， Tapi tidak, saya percaya tidak kebetulan. 但是这个是不是巧合？ Ada suatu pesan daripada firman Tuhan 在里面今天要跟大家分享的话， yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu 我 semua. 要跟大家分享的， Saya berharap saudara bergairah 我 sama 相 Tuhan. 信你们就是热情的来领受这个神 Karena 的话， Tuhan sudah terlalu baik 因为 untuk 上帝 kita 真的 semua. 真的真的对我们太好了。 Siapa yang merasakan kebaikan 谁 Tuhan? 有感受到神的好美好？ Siapa yang lagi banyak masalah? 谁现在有那么多的问题，一堆的问题？ Nggak apa-apa. 没事呀，没事的呀， Normal 可以承认啊，正 Justru 常 kalau 的。 saudara nggak punya masalah, 如果你说我根本都没有问题， seharusnya saudara yang gantian khotbah di 所以 sini. 是你要站在这个舞台上换我们两位， Karena saya pun juga masih 因 banyak 为masalah. 我们两位都很多的问题， Tapi kita punya Tuhan yang hebat. 但是我们有了完美的神。 Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. 今天我跟大家分享的是， Dan saya akan memberikan judul khotbah 今 saya. 天我的题目就是 Karena iman. 因着信心。 Dan saya akan tampilkan sebuah gambar terlebih dahulu. 给大家看一下一个图片， Kalau Bapak Ibu perhatikan, 如果你看这两张图片， umur saya tidak muda dan tidak tua juga. 我的年龄呢也不少了，也不老。 Kalau dari tampangnya, 如果看我的外表， mungkin masih kelihatan 30-an awal. 可能看我是30出头。 Terima kasih. 谢谢， Walaupun nggak ada yang puji. 但是没有可能赞美我。 Tetapi sesungguhnya umur 但 saya, 是事实上，我的年龄 saya sudah umur 42 tahun. 我已经42岁了， Saya sudah menikah 16 tahun 我 lamanya. 的婚姻已经16年了， Dikaruniakan 2 anak. 我有2个小孩 Yang，pertama umur 15 tahun 老大是5岁， dan yang kedua umur 12 老 tahun. 二12岁。 Tetapi saya mau ceritakan mengenai cerita pacaran saya. 但是我今天想跟大家分享，就是我恋爱期的故事。 Siapa yang pernah pacaran di 我想问 sini? 大家当中有没有曾经谈恋爱过的？ Nggak ada yang mau ngaku ya? 你不承认吗？ Langsung menikah. 那就直接结婚了，是否？ Saya percaya Bapak Ibu beberapa puluh tahun kalau masih bisa mengingat, 如果我相信你还可以回忆你之前的过 pasti 去， kita pernah namanya pacaran dulu. 相信我们肯定走过这个 Iya 恋 apa 爱 iya? 的过程，是不是呀？ Nah begitu dong 那就是这样 jawabnya. 嘛，要承认的吧？ Saya pikir saya sendiri yang aneh yang pacaran dulu baru nikah. 我以为我自己是古怪的人，我先谈恋爱然后再结婚。 Kalau Bapak Ibu perhatikan, 如果你这样仔细的看， waktu kita mengingat waktu zaman kita pacaran, 当我们在回想之前的事， kita akan melakukan segala hal 我们在那个时间，我们做什么事都我们做， demi namanya cinta. 就是为了这个爱。 Walaupun rumahnya jauh, 虽然我们住的地方真的很远， kita akan berkorban untuk menghampiri pasangan 为 kita. 了他，我们牺牲我们的时间。 Walaupun dia marah-marah terus, 虽然他每一次都是一直在抱怨，一直在生气， kita mau dengerin. 那我们只是把我们的耳朵洗耳恭听。 Walaupun dia sering cuek sama kita, 虽然他不理睬我们，不睬， kita tetap mengasihi. 但是我们还是仍然爱他的呀。 Itulah hebatnya daripada cinta. 这个就是爱的伟大。 Waktu orang jatuh cinta, 当你爱上这个人， dunia serasa milik kita 那这 berdua. 个世界其他人都不在了，只有我们2个而已 Yang。lain kontrak. 别的人就是给我们租而已。 Itulah keberadaan kita dengan Tuhan. 这个就是我们跟神一样的关系。 Saya bisa melakukan itu semua 我可以做那一些所有的事， karena saya 因为 cinta dengan pasangan saya. 我爱我的另一半。 Dan hari ini ada suatu hal yang sangat menarik 今 sekali. 天有一个很特别的事要跟大家说， Kalau sama halnya dengan iman. 就像星星一样。 Setelah kita memahami konsep iman yang benar dan alkitabiah, 当我们明白圣经里面圣经说的星星到底是什么的时候，
dampak daripada iman yang kita 那 percayai 么我们所相信的这个信的影响到底有多大？ akan sangat berkuasa. 会真的会掌控我们的人生。 Dan saya mau sedikit recap 我要想跟大家解释细说， supaya kita bisa samakan persepsinya. 让 terlebih 我们 dahulu. 可以，我们大家可以有一个共同点， Iman kita 我们的信心 itu harus ada di sesuatu yang sifatnya pasti. 必须存在一个确定的线上。 Apakah yang ditawarkan dunia ini pasti? 那你觉得世界上所提供给你的是确定的吗？ Tidak ada yang pasti di 永 bumi 久 ini. 的吗？应该是不是。 Oleh karena itu, 之所以， yang paling pasti 那再最正确不过的， itu hanya Tuhan Yesus 就只有 saja. 耶稣而已一个人。 Dia nggak pernah berubah. 他不曾改变过。 Kalau dia setia, 如果他忠心， dia akan tetap setia. 他会继续的 Kalau 忠 dia 心。 berfirman, 如果他说话， dia akan 他 tepati 会继 janjinya. 续承诺他所说的话。 Oleh karena itu, 因此， iman kita 我们的信心 seharusnya kita taruh penuh 必须要完完全全的 kepada 交 Tuhan 于 Yesus 我们 Kristus. 耶稣的手中， karena dialah yang pasti. 因为他是确定的、永恒的。 Dan kalau kita sudah memiliki pandangan yang sama 如果我 akan 们有 iman, 一样同样的这个看法，对这个信 di 心， mana dasar dari iman adalah Yesus, 那么这个信心的起初的根基就是我们的耶稣。 kita akan melihat seberapa powerfulnya dampak dari iman itu. 那我们可以看到它的威力有多大，它的影响力有多强。 Kita akan baca bersama-sama dari Ibrani 11 ayat Emang- 8 sampai 9 dan 17 sampai 21. OK， Boleh 那我们 dibaca. 看一下希伯来书第11章第8节到第9节，他是说亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去，他因着信就在应许之地。做客，好像在异地居住帐篷。那以那蒙该许多的以撒、雅各一样，在另外一章，就是在希伯来书第11章第17节到21节，17 sampai 21。 17 sampai 21. Oke. Kita lompat 17 亚伯拉 21. 罕因着信被考验的时候，就把以撒献上，这便是那喜欢领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有说过，从以撒生的才要称为你的后裔。他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。以撒因着信，就指望将来的事，给雅各、以扫祝福。雅各因着信，临死的时候，给约瑟的2个儿子各自祝福，扶持杖头敬拜神。 Amin. Kita dapat melihat perjalanan iman Abraham, Ishak dan Yakub. 我们可以看到这个亚伯拉罕在雅各还有以撒的信心的路， Tetapi dari tadi yang kita baca, 但是我们刚才所念的， ada satu kata yang sangat menarik sekali, 在里面有一段话真的很吸引我， yaitu kata karena. 在里面写着因为我因着。 Kalau kita bisa melihat dari kamus bahasa Indonesianya, 那如果我们回到我们印尼大字典里面来查询， kata karena artinya 这个因为的真正的原名意思是， kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan. 它是连接词，带着因为或者理由。 Atau dengan kata lain, 换句话来说， disebabkan oleh. 那它是因起的。 Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu, 所以我们要明白， di mana pahlawan di Alkitab yang barusan kita baca, 刚才我们所念的这个在圣经里面的这个英雄， mereka hebat bukan karena kekuatan mereka, 他们如此的那么大伟大，不是因为他们的行为， tetapi ada kata karena. 在里面有一个字，就是因为这个词。 Karena mereka menaruh seluruh pengharapan dan dasar iman mereka di dalam Yesus. 因为他们把完全的希望交托在神的里面，他们完全信心扎根在主里面。 Jadi waktu Bapak Ibu percaya dan menaruh iman kepada Yesus, 所以当弟兄姐妹你把你的信心交于我们的神的时候， ternyata kita dapat melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. 因此我们可以做超乎我们能做的事。
Ada 3 poin yang saya mau bagikan pada hari ini. 今天我跟大家分享3段式。 Yang pertama, 第一点， karena iman lahirlah ketaatan. 因信心服从就诞生了。 Karena di ayat ke-8 dikatakan seperti ini. 在第8节的时候，他是这么说的： Karena imam Abraham taat. 因为亚伯拉罕的信， Boleh dibaca semuanya deh. yang 8 Iman. aja。 Ya, ayat OK 8 saja. 亚伯拉罕因着亚伯拉罕的信蒙召的时候，遵命出去，往将来要得为业的地方去。 Di sini Bapak Ibu bisa melihat 在这里我们可以看到， Abraham mempunyai ketaatan kepada Tuhan 亚伯拉罕这么的忠心于我们的 karena 神， iman dia 因为 kepada 他 Tuhan Yesus 的信 sendiri. 心放在主里面。 Kalau kita mau pelajari lebih dalam lagi, 如果我们要仔细的来学习， Abraham sebelum dipanggil Tuhan, 亚伯拉罕蒙呼召之前， dia nggak mengenal Tuhan. 他完全不认识这位神， Bahkan Abraham dan keluarganya berasal dari kota Ur. 甚至这个亚伯拉罕还有他的全家的人，他是从乌兹来的 Dan，di sana mereka melakukan penyembahan berhala. 所以那个地方他们是祭拜偶像的。 Tapi singkat cerita, 那么长话短说， akhirnya kita tahu bahwa Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. 所以在总结论的时候，我们知道亚伯拉罕认识了，我们知道这位神， Atas perjumpaan Abraham dengan Tuhan secara pribadi, 因为他个人的跟神遇见神的时候， Tuhan mulai berbicara kepada Abraham. 所以上帝就开始对亚伯拉罕说话。 Atas dasar Tuhan berbicara kepada Abraham, 那就是因为耶稣对亚伯拉罕说话的时候， barulah Abraham melangkah. 那么因此这样子，他跟着神所叫他做 Bukan 的， karena kehebatan 而 Abraham, 不是因为他真的很伟大 tetapi，karena Tuhan berbicara terlebih dahulu 但是因为上帝事先跟他说话了， dan Abraham percaya penuh kepada Tuhan yang dia sembah. 然后他相信上帝所说的话，他所 Dia 敬拜的神， memiliki kekuatan ekstra 所以他拥有了这个特别的能力， karena dia melihat sesuatu yang belum dia lihat 因为他的眼中看到的事是他未曾看到的事， karena iman dia kepada Tuhan. 因为他的信心在神里面， Makanya ketaatan itu muncul 所以这个服从就出现了， atas dasar yang kuat. 就是因为这样子那么强的这个扎根。 Makanya saya mau katakan seperti ini. 这所以我现在跟大家说的是， Jangan hanya sekedar taat 不要单单只是服从， tanpa saudara mengerti apa yang Tuhan katakan. 那你不明白神的意思到底是什么， Itu tidak ada bedanya dengan orang nekat. 这个就跟那些冲动的人没有区别。 Maaf, ada satu statement yang saya harus luruskan dan pertajam. 很抱歉，我有一段经文必须要跟大家纠正。 Waktu kita mengerti sesuatu 当我们明白一些事， dan kita taat bodoh terhadap itu 然后我们愚昧的去明白， karena kita mengerti, 因为我们懂得， mungkin itu masih oke. 或许没事。 Tetapi kalau kita hanya sekedar taat bodoh 但是如果我们只是愚昧的服从， tanpa kita mengerti apapun, 那我们完全不明白他的意思 itu 是什 sangat 么， berbahaya 这个是 sekali. 太危险了。 Makanya saya mau katakan, 所以我跟大家说， taat bodoh merupakan iman yang tidak 就 memiliki 是 dasar. 无谓的服从是证明无根基的信心。 Nah, saya akan menggambarkan dalam sebuah tabel 我想跟大家画一个图， perbedaan antara taat bodoh dengan taat karena iman. 这个的区别就是你是懂得去服从跟不懂得去服从的差别。 Nah, Bu Naomi boleh menjelaskan tabelnya secara keseluruhan? OK， 我跟大家分享一下，这里它有一个根基嘛，还有一个新动机，还有一个关系，还有一个结果，还有圣灵的例子，圣经里面的例子。我先跟大家分享这个愚昧的不懂的它的差别是在哪里？它的差别就是说，那你不懂，那你不理解嘛，你就只是跟风而已，压力之下，那你就变成你的习惯。然后再来呢，他这里的心机到底怎么呢？他是被动的。那当他被动的时候呢，他只是服从命令，他好像机器人一样，只是服从命令，完全没有感觉，完全没有感情在里面。那么再来呢，他的关系到底有什么呢？他的关系里面就是被服从者就跟这个要服从人的命令的人完全没有关系，好像陌生人一样。陌生人在命令你做事，那你就听了，那你就做，因为你没有感情。你也跟他没有关系，所以你是愚昧的，就是好像机器人一样。那再来呢，就是它的结果到底是什么呢？当你做了这些的时候，产生什么事呢？就是可能会产生误解、空洞的时候呢，那你就是走偏了这个方向，误导了。
好，那再来，圣经里面有没有这样子的例子？有没有这一号人的例子？有，以色列拜金牛的时候，这个就是愚昧的例子。那么现在我们看能够明白然后服从的例子是什么呢？根据神的话，相信神的良善及忠诚的品格。再来呢，我积极的顺服他，因此我相信神把最好的已经给了我，这个是我们懂的。那关系是什么呢？当然啦，在存在跟耶稣爱与信心的关系里面，所以我们就产生了我们懂的。我们的神是谁？我们的阿爸父是谁？他命令我们做的时候，我们是用心来做的。结果呢，那带来什么呢？因为你用心的在做，带来什么给我们呢？就带来平安。属灵上面的成长就是我们的，最后就是圣灵的结果就是我们的。那圣经里面到底有什么样的例子在里面呢？当然，亚伯拉罕将自己的独生子献于我们的神，这个就是里面大概的内容。所以希望大家可以分出来到底愚昧的还有明白的差别在哪里。 Amin. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan barusan. Saya hanya karena iman percaya kepada Ibu Naomi. Haleluya. Kalau Bapak Ibu lihat dari tabel ini, 所以当我们在仔细看这个表的时候， penting sekali untuk kita bisa taat karena iman percaya kepada Tuhan. 因为我们信心在主里面真的是很重要的。 Karena di Yesaya 30 ayat 1 katakan seperti ini. 在以赛亚书里面有30章1节里面这么说过：耶和华说，祸害这你的儿女，他们同谋，却不由于我结盟，却不由于我灵，以致罪上加罪。 Dan kita bisa melihat dari firman Tuhan ini, 所以我们从这段经文我们可以明白到的是， di mana kita diajarkan kita harus menjadi orang-orang yang taat di dalam Tuhan Yesus. 在这里面教导我们，在主里面，我们真的要忠心于我们的神。 Berapa banyak daripada kita kelihatannya kita taat, 有许多的人表面上看起来真的很忠心于神， tapi sebenarnya hati kita adalah pemberontak. 但是其实在里面你是反抗的。 Makanya penting sekali untuk kita benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. 所以这个非常重要，我们跟神有亲自的经历，是完 Untuk 全 kita 真的很 benar-benar 相信。 bisa taat dengan 所以我 Tuhan. 们可以因此可以忠心于我们的神。 Saya selalu katakan, 我时常这么说， kekristenan bukan tentang sebuah agama, 这个基督教呢，不只是一个宗教而已。 tetapi kekristenan berbicara mengenai sebuah hubungan. 阿门。这个基督的关系才是称为我们是基督教。 Hubungan antara yang dicipta dengan yang pencipta. 这个关系是包含这个创造者跟我们被创造的人的关 Karena 系。 kalau saudara mengalami Tuhan secara pribadi, 所以如果你亲自的经历神， saudara mengalami namanya mujizat, 那你亲自的体验神的 saudara 神迹， mengalami namanya tuntunan Tuhan. 那你也亲自的体验神的带领。 Walaupun kita tetap ada di dalam masalah, 虽然我们还在这个问题里面， tetapi Tuhan bisa menyelesaikan semuanya. 但是相信神完全可以这样翻手就 Saya 解决 percaya 了。 Tuhan yang kita sembah 我相信我们所敬拜的 bukan 神， teori lagi, 而不单单只是理论而已。 tapi saya benar-benar mengalami Tuhan yang saya sembah. 但是我真正我敬拜的神，我经历了我敬拜的神 Di，mana saya dibawa keluar dari segala masalah. 他把我从任何的问题拉出来。 Saya mengalami mujizat 我曾经经历了奇迹， karena saya mengalami. 因为我经历过， Saya udah nggak usah disuruh, ayo taat, ayo taat. 所以我不需要人家命令我。哎，你要忠心哈，你要忠心于神，你要忠诚于神啊，不用命 Tetapi 令。 saya akan melakukannya sendiri 但是我会自动的、自然 karena 而 saya 然的去做 mengalami，kebaikan Tuhan yang begitu luar 因为 biasa. 我已经尝试到了神的美善。 Itulah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. 这个就是称为属灵里面成长的人， Nggak usah disuruh, 不需要被命令， kita akan lakukan. 我们就会自然的做， Karena kita sudah mengenal siapa yang kita sembah. 因为我们知道、懂得我们敬拜的到底是哪一位神。 Dan kita bisa melihat contoh yang paling terbaik mengenai ketaatan 所以 itu 在这 sendiri. 里面，我们可以看到最好的例子， Yaitu Tuhan sendiri. 自己啊，神自己， Bahkan ia taat sampai mati 甚至 di kayu 他 salib.
忠诚到他死，被钉在十字架上。 Karena Bapa di surga sudah ngomong kepada Yesus, 因为阿爸天父在天上已经告诉耶稣了，跟 Dia 他说 harus menyelesaikan tugasnya. 你必须要完成你的在世上的工作。 Saya percaya sebagai Yesus itu berat 所 sekali. 以我相信，如果这个耶稣，我是耶稣的话，真的是 Karena waktu dia di bumi, 扛不起来了。当他在世上的时候， dia 100% manusia 他 Bapak 是 Ibu. 完全100%是人哦， Tapi dia taat 但是因为他忠神一生， karena Tuhan Bapa sudah berbicara 因 kepada 为阿 dia. 爸父已经告诉他了， Oleh karena itu dia bisa berjalan 这所以呢，他 dan 可以 menyelesaikannya. 完成他神所给的 Seperti yang 命 di 令。 Filipi 2 ayat 8之 katakan. 所以在跟腓立比书里面 Boleh 是这么 dibacakan 说，腓立比书2章第8节这么说：即有人这样，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。 Amin. Yesus contoh yang paling luar biasa. 所以耶稣他是一个最好的例子。 Oleh karena itu yang pertama kita sudah belajar 之所以刚才第一个我们学习到了， karena iman 因着信心， kita dapat memiliki namanya ketaatan. 那么我们可以产生服从。 Saya langsung lompat ke poin nomor 2. 那我现在再到第二点， Karena iman 因着信心， kita dapat memberi yang terbaik. 我们可以把我们最好的捧在神的手 Karena 上。 di Ibrani 11 ayat 17 sampai 18所以 boleh 希伯来书 dibacakan. 第11章第18节到17节到18节是这么说的：因着亚伯拉罕的信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那喜欢领受应许的，将自己的独生儿子献上。论到这儿子曾有说，从以撒生的，才要称为他后裔。 Amin. Amen。 Di sini Bapak Ibu bisa melihat 所以在这里我们可以知道， ada sebuah statement katakan seperti ini. 有一段话是这么说的。 Rela mempersembahkan anaknya. 他是将自己的独生子献上， Karena iman 因为他的信心， Abraham rela memberi yang terbaik. 亚伯拉罕把最好的给神。 Bapak Ibu bisa lihat 所以弟兄姐妹，你们可以仔细看到， buat Abraham menyerahkan Ishak itu nggak mudah loh. 对亚伯拉罕把自己的心头肉以撒给神，不简 Abraham 单。 menantikan untuk mempunyai seorang anak. 他等候这个儿子多久呀？ Dan waktu anak itu ada, 当这个儿子存在了， tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Abraham 突然间神跟亚伯拉罕说 bahwa anak ini harus dipersembahkan.：“ 那你这个儿子必须要献于我。 Coba Bapak Ibu bayangkan ini di dalam kehidupan kita. ”那我们如果想象在我们的人生，有人这么这样对我们说， Kita sudah menikah tetapi kita sulit memiliki anak. 我们结婚了，但是孩子迟迟不来。 Tetapi waktu Bapak Ibu mempunyai anak, 当 seorang 你 anak, 当你得到孩子的时候， tiba-tiba saudara harus serahkan anak itu 然后 dikorbankan. 突然间你必须要把这个小孩子再献出去， Apakah Bapak Ibu mau? 那你愿意吗？ Saya percaya tidak akan mau. 我相信没有任何一个人愿意这么做的， Karena ini anak pertama saya. 因为这个是我的第一个小孩 Dan 啊， saya sulit sekali bisa mendapatkan 而且 anak 我这 ini. 个第一个小孩来之不易耶，很难呢， Mustahil untuk saya lakukan 所以 ini. 不可能我会做出这样的决定。 Tapi hebatnya dari Abraham. 但是亚伯拉罕真的不一 Karena 样， iman dia percaya kepada 因为 Tuhan. 他的信心完全的相 Karena 信的 janji 神。 Tuhan berbicara secara khusus kepada Abraham. 因为那时候亚伯拉罕亲口听到 Dan 神对 Tuhan 他的 sudah 承诺， berbicara banyak hal akan hal-hal dan keturunan yang akan Abraham miliki. 然后耶稣对亚伯拉罕说了很多事，甚至他的后裔。 Atas dasar itu, 因此这样子， Abraham tetap melangkah. 亚伯拉罕就继续 Dan 往 lihat 前走。 statement ini yang sangat menarik 所以 sekali. 可以看到他这边最 Di 有趣 Kejadian 的， 22 ayat 5. 在创世纪第22章第5节里面是说，亚伯拉罕对他仆人说：“你们和驴在这等候，我以童子往那去拜一拜，就回来到你们这来。” Bapak Ibu lihat ini nih. 看一下，在这里， Waktu Abraham meninggalkan, mau menyerahkan Ishak, 当亚伯拉罕要把以撒献上的时候， sebelum dia pergi naik ke atas, 他还没有上山的时候， dia ngomong kepada kedua bujangnya. 他跟他2位仆人这么说，交代， Dia mengeluarkan statement ini. 他是这么的交代： Kami akan sembayang, 我们会去拜一拜。 dikatakan kata kami. 他是说我们哦，不是用我，是用我们这个字。 Sesudah itu kami kembali kepadamu. 之后我们就回到你们这里。 Lihat Bapak Ibu. Dia Iya, katakan Ma. kami.
妙吗？他是用我们而不 Dia 是我。 padahal hanya pergi berdua dengan Ishak, mau sembahyang menyerahkan Ishak. 然后他本来很清楚知道，他只是跟他的以撒来要去拜拜，然后把 Tapi 以撒 karena 献上。 iman Abraham kepada Tuhan, 但是因为他的信心， dia tahu kalau Ta- Ishak mati, 他晓得如果以撒死了， keturunan itu akan stop. 所以他的后裔就没了。 Tapi Abraham tahu dia harus lakukan ini. 但是他知道他必须要执行神的命 Karena 令， Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran melalui kehidupan seorang Abraham. 因为耶稣已经给他一个蓝图在他的生命里面， Karena dia mengerti, 因为他明白， makanya dia taat. 那么他忠心， Makanya dia dapat memberikan yang terbaik. 然后他可以把最好的给 Karena 神， Abraham sudah dapat melihat 因为亚 sesuatu 伯拉罕可以看到前面的事， bahwa akan ada yang menggantikan seorang Ishak di 那他 posisi itu. 懂得会有一些事或者动物来代替以撒。 Makanya dengan sangat percaya dirinya seorang 之 Abraham, 所以他真的满满的自信， dia katakan kepada dua bujangnya, 他跟他两位仆人的说， kami akan 他 kembali. 不单单说中文，我是用 Kami, 交代，不是说 bukan 我 aku 们， sendiri. 不是我而已哦。 Kalau Abraham ragu, 那如果亚伯拉罕 dia 不相 pasti, 信， dia pasti akan ngomong, 他可能会这么说： ya mungkin saya atau mungkin berdua, mungkin kita akan balik kembali, mungkin. 他可能用可能，有可能我一个人，或者有可能我们两个，所以用可能这个字。 Tapi Abraham katakan kami akan kembali. 但是亚伯拉罕很确定的说，我们会回来。 Kita bisa belajar sesuatu. 在这里我们可以学习到一事， Seberapa pentingnya kita harus percaya kepada Tuhan. 有如此的重要，我们必须要相信于我们的神， Dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita setiap hari. 让耶稣每一天的对我们说话， Bergaul intim dengan Tuhan 让我 setiap 们每 hari. 一天培养亲密的关系与我们的神 Dan。waktu kita udah memiliki pewahyuan daripada firman Tuhan secara pribadi, 所以，当我们得到了神的启示、神的话语的启示的时候， situasi boleh berubah. 环境可以改变， Keadaan mungkin tidak 我 nyaman, 们的处境可能不舒服， tetapi iman kita akan tetap kuat. 但是我们的信心在主里面是坚强的。 Walaupun tidak masuk akal 虽 secara 然是不可 manusia, 思议，在人看来不可思议的事， walaupun sulit, 虽然感觉在不可能，太难了， tetapi Abraham bisa 但 lakukan 是亚伯拉罕做到了呀， karena dia tahu 因为他晓得 Tuhan yang dia sembah 他所拜的 akan 神 menepati 一 janjinya. 定会承诺他所说的，因此 Dia akan memberikan yang 他 terbaik. 把最好的献于我们 Dan 的神。 Abraham tidak pernah hitung-hitungan 那 dengan 亚伯拉 Tuhan. 罕他也不跟神计较， Abraham nggak buat negosiasi dulu 他 loh 没有 Bapak 跟 Ibu. 谁讨价还价的耶。 Tuhan, 他说：“嘿，神呀， kalau aku korbankan anakku, 如果我献上我的孩子， istriku kapan mengandung lagi? 那我的太太什么时候还可以怀孕呀？” Nggak pernah ditulis di Alkitab. 在圣经里面没有记载过这一段呢， Karena Abraham percaya 因为他 kepada 相 Tuhan 信 secara penuh. 神，完全的相信我们的神。 Makanya waktu saudara ngalamin kebaikan 所以 Tuhan, 当你领受了神的美善， waktu saudara percaya bahwa Tuhan akan menjaga kehidupan kita, 当你相信耶稣会照料我们的人生的时 kita 候， tidak akan khawatir lagi 我们完全都不用惧怕的， dengan keuangan 用 kita, 我们的财，用我们 dengan 的金财 kesehatan，kita 用我们的健康， dengan apapun yang akan terjadi di depan 用我 sana. 们未来会发生的事， Kita akan memberikan 我 yang 们会把 terbaik semuanya 最 pada 好 Tuhan. 最好的献于我们的 Karena 神， Tuhan sudah tahu ujungnya 因为神已经看到结果是什 semuanya 么，一切 akan menjadi baik. 都是好的事。 Kita beri kemuliaan 我们 kepada 要 Tuhan 归我们的 Yesus. 神， Itulah Yesus yang kita 这个 sembah. 就是我们所敬拜的神呀。 Makanya kita harusnya menjadi orang yang paling 所以 berbahagia. 我们应该是在世上最有福的 Karena 人， Yesus yang kita sembah, 因为我们所拜的神， dia bukan hanya mati, 他不单单只是死了， but praise God, 但是感谢主， dia bangkit di 他 hari yang 复 ketiga. 活了，第三天他复活了， Dan apa yang dia 然后 katakan 他所说的一切， beribu-ribu tahun yang 1000 lalu 年前 masih valid sampai 继 hari 续 ini. 到今天还是有效的。 Makanya dia layak 之 disembah. 所以他是配得我们敬拜的神， Dia layak kita 他 pegang. 配得我们牢牢的抓住的神。 Makanya saudara bisa memberikan yang terbaik. 之所以我们可以把最好的献于我们的神。 Amin. 阿门。 Itulah Tuhan yang kita sembah. 这个就是我们所敬拜的神。 Dan kita dapat memberikan yang terbaik. 我们可以把最好的给我们的神。 Hal apa yang terbaik dalam hidup 那你 kita? 觉得在你人生里面最好的到底是什么事呢？ Mungkin senyuman kita, 可能我们的笑容， waktu kita, 可能我们的时间， kita mau memeluk seseorang, 我们可能要给人家拥抱， mau doain 我们 mereka. 要安利祷告。
Mau ada nangis bersama dengan 可能 mereka. 你跟他一起哭， Mau tertawa bersama 跟他 dengan 一起 mereka. 同乐， Jangan ketawa sendirian 那 loh. 不要自己一个人傻笑哈， Ngeri. 很可怕哦。 Tapi bayangkan 但是可以想一想， kalau di waktu yang Tuhan sudah berikan, 在上帝所提供的 yang 时 masih 间里， diberikan kepada kita semua. 给我们这个时间，还给我们这个时间的时候， Maukah Bapak Ibu memberi yang terbaik kepada 那你 Tuhan? 是否愿意把你最好的给我们的神 Jangan 呢？ khawatir di depan sana. 在未来的前面的不要怕， Dan jangan pernah anggap remeh 来不要把它当成小事， dengan hal apa yang Bapak Ibu berikan. 不要轻易看你所付出的事， Mungkin terkesan kecil. 感觉上可能这个不提小芝麻一点 Mungkin terkesan tidak signifikan. 感觉上好像不够。 Tapi saya ada satu quote ini. 但是我有跟大家说一段话， God can turn 上帝可以转换 your insignificant 你的不足 becomes significant. 成为宝足， Tuhan dapat ubahkan. 他可以改变的。 Berikan yang terbaik. 所以你把最好的给他， Apa yang saudara punya? 那你觉得你拥有什么呢？ Mungkin hari ini saudara cuma katakan, 今天可能你说我只有 ini 5 roti 2 ikan aku. 5饼2鱼， Cuma ini Tuhan. 就只有这个没了。 Tapi Tuhan mau katakan pada hari ini, 但是上帝又告诉你， enggak cuman itu. 我看来不单单只是那样， Tapi emang aku sudah taruh itu di dalam tanganmu. 但是我把它亲自放在你的手 Untuk kita 上， berikan kepada orang 让 di 你能 sekitar 够 kita. 付出给你的四周围的人。 Karena banyak orang di luar 因为 sana 在外面许多的人 butuhkan kabar baik. dari 需 Tuhan. 要这个好消息。 Dan kalau saudara sudah mengalami, 那么如果你经历了， saatnya tiba 当时间到来， sebagai anak-anak Tuhan 成为神的光明之子， untuk kita berikan yang 我 terbaik 们要 kepada 把 mereka. 最好的、最好的给我们的神。 Saya mau katakan ini, 所以我跟大家说， tidak ada pemberian terbaik Saya- tanpa pengorbanan. 在你在付出最好的时候，如果里面不带着牺牲，是不可能的。 Karena setiap pemberian pasti ada harganya. 因为所有我们的付出必须要付出代价。 Pemberian terbaik yang sudah Tuhan lakukan, 最好的神所给我们的， Dia memberikan anaknya yang tunggal. 他把他的独生子， Namanya Yesus 他的名字 Kristus. 叫做耶稣基督， Dia mati buat saudara 他 dan saya. 死了，为了你和我死了。 Barang siapa percaya dengan iman 所 kepadanya, 以谁因为信心而相信他， tidak akan binasa. 不致灭亡， Tapi kita semua 反得我们所有的人 akan memperoleh namanya kekekalan 会 bersama dengan 得 Tuhan. 到跟上帝一样的永恒。 Siapa yang mengucap syukur akan 谁 hal 感 itu? 谢？因为这次 Kita 感 beri 谢神， tepuk tangan yang 把荣耀 luar 归我们的 biasa 神， kepada 把荣耀 Tuhan. 归我们的神。 Dan yang terakhir secara cepat, 最后的，再跟大家说， karena waktu. 因为时间的关系， Yang ketiga, 3点， karena iman 因为信心， lahirlah penyembah yang sejati. 因为敬拜真诚的敬拜者就出生了。 Ibrani 11 ayat 21. 希伯来书11章第21节是说，雅各因着信临时的时候，给约瑟的2个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。 Amin. 阿门。 Iman yang sama 同样的信心， yang ada kepada Abraham, 在亚伯拉罕的身上， benih iman yang sama juga 同样的种子 mengalir kepada Yakub sebelum dia meninggalkan dunia ini. 涌流到雅各身上。他在临死之前， Dan setelah itu semua terjadi, 因此所有发生过后， mereka menyembah 他 Tuhan. 们就敬拜了神。 Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, 如果弟兄姐妹你这样的仔细的看的时候， penyembahan itu tidak perlu disuruh. 那么这个敬拜呢，不是要被命令而产生 Tetapi 的， penyembahan itu lahir 所以这个产生是出现 dari pengenalan pribadi kita kepada Tuhan yang kita 从我 sembah. 们对神的认知而产生的。 Makanya saya selalu katakan, 这所以我常常的这么说， kekuatan kita untuk mendekat kepada Tuhan, 我们的力量能够靠近我们的 untuk 神。 hidup intim dengan Tuhan, 当我们有亲密的关系跟神的时候 itu，bukan mulai dari diri kita. 而不是从我们开始， Tetapi itu semua dimulai dari
但是这所有的一切是从哪里开头呢？ Kuasa Tuhan 神的全能， dan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. 以及我们所经历的跟神所 Karena 经历的 Tuhan 一些 sudah 事。 memberkati kita, 因为神已经祝福了我们， makanya saudara dapat memberkati. 那么你也可以祝福别人。 Karena Tuhan memberikan kita 因 kesehatan, 为耶稣给了我们健康， selayaknya kita mengucap syukur. 所以我们应当要感谢我们 Karena 的 Tuhan 神。 masih memberikan keluarga yang utuh. 因为耶稣给了我们完整的家庭、和睦的家 Selayaknya 庭， kita bertepuk 所 tangan 以我们 sorak-sorai 真 kepada 的 Tuhan 配 kita. 得荣耀来鼓掌我们的神。 Itu semua karena kebaikan Tuhan. 这一切都是因为神的美善 Dan，itu harus dimulai dari salib 这 Kristus. 所有的一切就是要从十字架开始。 Karena kalau dimulai dari kita, 那如果从我们开始的时候呢， logika kita akan bermain. 那么我们的逻辑就开始作怪了呀。 Aku memberi, 我给嘛， dapat apa? 那我得到了什么呢？ Aku datang lebih lama, 我来了更久、更长时间，待 Tuhan 更 mau 久的时间。 promosiin seperti apa? 那你觉得说主耶稣你会提拔我什么呢？ Akhirnya hubungan kita sama Tuhan 到最后我们跟神的关系 itu transaksional. 就好像在做买卖一样，做生意一样。 Sedangkan Allah yang kita 但 sembah 是我们所敬拜的神， bukan transaksional tapi 它 relasional. 不是我们交易的工具，而是关系的关系。 Makanya saya mau bertanya satu 所以我会 pertanyaan. 跟大家问一句话， Kelihatannya simple. 感觉上很简单 Saya。suka tanyakan ini di ibadah umum. 我常常跟上面的那个印尼文的也是这样问： Siapakah Yesus bagi saudara? 对你来说，耶稣扮演什么的角色？ Coba renungkan sebentar. 你想想看，在你里面，耶稣扮演了什么样的角色？ Ini terkesan statement yang sangat, siapa Yesus bagi saya? 感觉上你觉得哦，对哈，耶稣到底是谁呀？对我来说，耶稣是谁呀？ Apakah Bapak Ibu bisa menjawab? 那你是否能够回答吗？ Apakah Bapak Ibu teringat akan sebuah cerita atau pengalaman 那么你是否被提醒、提点到故事或者一段话呢？ Kalau saudara dapat mengingat, 如果你可以记住， berarti saudara benar-benar kenal Tuhan 那 yang 么你 saudara 真 sembah. 正认识你的真神， Dan itu penting sekali. 那真的很重要。 Karena itulah iman 这个 kita. 就是信心来 Oleh 着 karena。itu hari ini, 所以今天， mari kita periksa hati kita. 让我们来细查、来检讨我们自己。 Apakah kita menyembah karena iman atau Nama- kebiasaan saja? 我们来敬拜神，是否因为我们信他，还是只是习惯而已？ Apakah kita datang ke hadapannya 那么我们来到神的面前， dengan hati yang penuh percaya 带着满满的信心呢， atau hanya sekedar hadir di ibadah? 还是只是想要做给人家看而已？ Inilah bagian kita semua Bapak Ibu. 这个就是我们该做的一部分， Untuk kita kembali kepada Tuhan 让我们能够回到主的面前。 atas dasar kasih Tuhan. 因此，他的爱， Kita dapat menyembah Dia. 我们可以敬拜我们的神。 Setiap hari, 每一天， setiap malam, 每一晚， setiap waktu. 每一时， Kita dapat menyembah Tuhan kita. 我们可以敬拜我们的伟大的 Amen 神。阿门。 Dan saya mau akhiri karena waktu. 这个我要跟大家做结束。 Ada satu quote yang menarik. 有一段话真的很 Mungkin 吸 media 引 boleh 我。 bantu dari yang true worship is opening to God. 那么在里面真正的敬拜者， Bahasa Indonesia seperti ini. 印尼文是这么说的： Penyembahan yang benar 真实的敬拜， adalah membuka diri kepada Tuhan, 也就是向着神展 menyembah 开 Tuhan, 心扉，敬拜他， menunggu Tuhan, 等候他， dan mempercayai Tuhan 及相信他， bahkan dalam kegelapan. 甚至在我们最黑暗的里面。 Dan ada quote terakhir dari Darlene Check, 最后在 Darlene Check 的这一段话里面， salah satu worship leader yang terkenal. 他是一个很出 Dari 名的一个 Australia 敬拜者，从澳大利亚来的敬拜者。 Dikatakan seperti ini, 他是这么说的： penyembahan itu lebih dari sekedar menyanyikan lagu-lagu indah, 这个敬拜呢，超过我们所唱的美好的诗歌。 di gereja pada hari Minggu. 礼拜天在教会你所做的， Ini lebih dari instrumen dan musik. 这个超越音乐还有音谱， Sebagai seorang penyembah sejati, 成为真诚的敬拜者， hati kita akan rindu untuk menyembahnya 我们的心会渴望的一直在敬拜他， setiap saat dengan segala cara 随时随地任何的方式， dan dengan seluruh hidup 以 kita. 及用我们的完全的生命。 Itulah penyembahan yang sejati. 这个就是真诚的敬拜。 Kita akan menyerahkan seluruh tubuh kita 我们把所有我们有的给神， sebagai persembahan kepada Tuhan. 成为给神的活祭。 Oleh karena itu saya akan mengakhiri 所以我要跟大家做结束， dengan mengatakan 想这么说， iman yang sejati akan Sing-sing. selalu berujung 会
造成 pada penyembahan yang sejati. 真诚的敬拜。 Apakah Bapak Ibu belajar sesuatu pada hari ini? 今天你学习到些事了吗？ Dan kita bisa belajar 那我们可以学习到 dampak daripada iman itu 这 sendiri. 个信心的影响力有多强。 Saya akan rekap. 我要跟大家做个结论， Karena iman 因为信心 lahirlah ketaatan. 中服从诞生， Karena iman 因着信心， kita dapat memberi yang terbaik. 我们可以把最好的献于我们的神 Dan。karena iman 因着信心， lahirlah penyembah yang sejati. 诞生了一个忠心诚实的敬拜者。 Siapa yang mau lakukan ini 谁要做 semua? 这3点呀？ Yuk kita kembali kepada Tuhan. 来，我们回到我们的神的面前， Alami Tuhan secara pribadi. 经历我们个人的经历我们的神， Atas dasar pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. 跟我们神有这亲自的经历。 Saya percaya 我相信 kita bisa taat. 我们会忠心， Kita dapat memberi yang terbaik. 我们可以把最好的， Dan kita dapat menyembah. 甚 Menjadi 至 penyembah. 甚至我们可以成为他的敬拜者。 Amin. 阿门。 Mari kita bangkit berdiri 那我们 bersama. 一起起立， Kita akan tutup di dalam 我们 doa. 要结束今天的今天的聚会。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢你，阿爸父， Kau Allah yang begitu baik. 你是如此美好的神， Engkau mengingatkan kepada setiap kami semua. 你提醒了我们所有的每一个人， Untuk tidak hanya sekedar datang di Kau- hari Minggu. 我们不单单只是礼拜天来做礼拜， Tetapi kau mengingatkan kami. 但是你提醒我们， Untuk memiliki hubungan secara 让我 pribadi. 们拥有个人的时间关系与你， Setiap hari. 每一天， Setiap saat. 每一时， Karena puji Tuhan. 因为感谢主， Tuhan tidak ada di bangunan. 主耶稣不单单只是在这个物件里面， Tapi Tuhan ada di dalam 但是 hati 主耶稣是 kami. 在我们的生命里面的心中。 Oleh karena itu, 因此， kami dapat menyembah Engkau 我要敬拜 di 你， mana saja, 不管在任何地 kapan 方， saja. 不管在任何时间， Jadikan penyembahan dan pengenalan 让 akan 我们 Engkau 成为你所认识的人，我们也认识你 menjadi 的人， gaya hidup. 让成为我们的风俗生活的习惯， Agar kami tidak pernah jauh daripadamu. 让我们不远离你， Agar Tuhan selalu memimpin 让 kami. 我们让神一直引导我们， Dan agar kami bisa mengenal secara pribadi 甚至 siapa 我们 Yesus. 可以亲密的认识我们的神。 Berkati setiap jemaatmu. 祝福你所有的你的百姓， Hamba berdoa. 仆人这样子祷告。 Apapun yang hambamu sampaikan. 今天我们所说的 Itu mungkin singkat. 可能很简单， Tapi kami berdoa. 但是我们祷告， Biar Roh Kudus 让你的圣灵 dapat menjelaskan. 继续的跟他们 Dapat 说话， menafsirkan. 继续的跟他们解释， Jauh lebih dari apa yang manusia dapat 超 katakan. 乎人类可以想象的， Biar firman itu menjadi benih. 让这个话语成为我们心中的一 Yang 个 akan 种子， tinggal di dalam hati 住在 kami. 我们的心中的， Berakar. 然后扎根、 Bertumbuh. 成长， Dan berbuah. 来结果子。 Dan kami akan keluar 那我们走出， sebagai pemenang. 成为胜利者， Dan banyak orang 更多的人 dapat melihat kehidupan kami yang 透过我 berubah. 们的人生改变， Karena Tuhan yang merubah 因 kami. 为上帝改变了我们。 Terima kasih untuk segalanya. 感谢神所做的一切。 Hambamu sudah selesai. 我们2位结束了， Hambamu memateraikan 我们今天要 semuanya 应 ini 验所有我们今天所说的， di dalam nama Tuhan 奉告耶稣基 Yesus. 督的圣名求。 Yang percaya dan sudah menerima firman Tuhan, 信者请说， bersama-sama kita 一起我 katakan 们说， Amin, 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 amin. Tuhan amin. Yesus memberkati 上帝 saudara 祝福大 semua. 家，上帝祝福大家。感谢主，弟兄姐妹，在这时候我们要献上我们的奉献。需要奉献袋的可以举手吗？ Yang perlu amplop persembahan bisa angkat tangannya. 我们献上我们的奉献。预备好了的，我们可以一起站起来吗？我们一起祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献袋带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。
这是奉献的时间，奉耶稣基督的圣名，我们献上我们的奉献。哈利路亚，阿门，阿门。请坐。可以问一下，在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？ Ada yang pertama kali hadir di antara kita di Mandarin Service ini? Bisa angkat tangan. Oh, 感谢主，感谢主，欢迎，欢迎，欢迎。Itu juga ada no, ya. 感谢主，阿姨你好。我们邀请第一次参加我们的聚会，每个礼拜同我们一起赞美主、敬拜主，阿门。还有礼拜四我们也有 cool 上网，我们可以上网一起上网敬拜赞美，阿门。哈利路亚，感谢我们的主，来再一次给我们的神最热烈的掌声，哈利路亚，哈利路亚。这个机会我要提醒我们每一位，下个礼拜21号9月，我们每一次1个月1次有祷告塔，聚会结束的时候2点，下个礼拜我们一起，如果你们要一起来去祷告塔的，这个机会结束的时候可以报名在后面哦。Jadi yang mau ikut menara doa pada minggu depan setiap bulan 1 kali bisa mendaftarkan dirinya setelah ibadah pada hari ini, siang ini Anda bisa mendaftarkan diri Anda di belakang setelah ibadah ini selesai. Baik, saya undang kita berdiri bersama, kita akan doa penutup. Kita akan doa hamba Tuhan yang telah memberkati kita pada pagi siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk Bapak Pendeta JJ Simko Putra. Shikarama Korea Ramai Karama Korea Rama Shikaramai Naramai Naramai Narama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Sebab tanpa iman tidak ada sesuatu pun yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu bahwa langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa kami semua yang ada tempat ini dan sisi keluarga kami diselamatkan. Sebab janji-Mu satu orang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Berkati hamba-Mu JJ Simko Putra, keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Pekerjaan, pelayanan, semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berbeda antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Rancangan-rancangan si jahat digagalkan dalam nama Yesus. Dan rancangan damai sejahtera, rencana Tuhan terjadi atas hamba-Mu ini dan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau gunung batu perlindungan kami, keselamatan kami. Terima kasih Kau berkati Bu Naomi, suami dan anak-anak Tuhan berikan pelayanan, pekerjaan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kemanapun melangkahkan kakinya, perlindungan hadirat Tuhan ada menyertai hamba-Mu Bu Naomi dan keluarga dan suaminya. Pekerjaan suaminya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali ke tempat kami terima berkat daripada Engkau. 我们回去我们的家的时候，我们的领受从我们阿爸天父而来的祝福，愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从天父上帝丰富的恩典，通过他的独生者主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。Maranatha， 主耶稣在云中迎接我们所有人。我们所有人相信的一起都欢呼。阿们，阿们，阿们。主耶稣祝福大家平安，Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini,
kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakosta memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuayan jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern, ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi
kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 我的上